ہے کہ ایسے یوٹیوبرز کو سامنے لائیں گے جو ملک کے خلاف سازشیں کریں؟ میں آپ کی توسط سے چیلنج دیتا ہوں، جو لوگ میرے خلاف الزامات لگا رہے ہیں ایک دفعہ اور لگا دیں، انشاءاللہ میرے لیے پھر یہ سب لوگ عادل راجہ اور ایدر مہدی کی قطار میں کھڑے ہوں گے، پھر جنگ اوپن ہوگی۔ انہوں نے سمجھا ہے کہ باٹس کے ذریعے گالیاں دینے سے شاید میرا حوصلہ یا میرے اوپر اپنے ڈالر کمانے کے چکر میں الزامات لگانے سے میں سرنگوں ہوں گا۔ ایک موقع دے رہا ہوں، ایک دفعہ اور الزام لگا دیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ بھرپور جواب ہی نہیں دوں گا، بلکہ ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد بنا کے دکھاؤں گا۔ آپ کے اوپر تقریباً 6 مہینے میں 1-2 دفعہ شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے، آپ کی پوری پارٹی میں صرف آپ ہی ہیں جو ٹارگٹ کے اوپر ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے سر آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں نے سوال یہ کیا تھا علیمہ خان صاحبہ سے کہ آپ 9 مئی کے بعد واحد بندے تھے جو پارٹی کے لیے کھڑے تھے، کیا کہیں؟ اب اس جواب کو سن لیں غور سے، کیوں میرے اوپر اس طرح کا رویہ شروع ہو جاتی ہے؟ میں جواب دے دیتا ہوں، 3-4 منٹ لوں گا۔ 9 مئی کے بعد ترجمان نہیں مل رہے تھے تو خان نے مجھے ترجمان مقرر کیا، وکیل نہیں مل رہے تھے تو وکیل بھی میں تھا، سیاست کنونشن اور جلسوں کے لیے بھی قحط الرجال تھا، تو میں نے بیڑا اٹھایا اور کے پی سے لے کر سندھ تک پارٹی کی الیکشن کمپین چلائی، واحد میں تھا۔ اور میڈیا پہ آپ لوگ گواہ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں، کوئی مل نہیں رہا تھا جو کہ پرویز خٹک کو جواب دیتا، ترین صاحب کی پارٹی کو جواب دیتا، جے یو آئی کو جواب دیتا، نون کو جواب دیتا۔ وہ دور تھا پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانا جو ہے بڑا جو ہے مشکل کام تھا، یہ وہ دور تھا جب پی ٹی آئی کرش کی جا رہی تھی، جب پی ٹی آئی کو تباہ و برباد کیا جا رہا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جس میں پی ٹی آئی کو ہر لحاظ سے نقصانات اٹھانے پڑ رہے تھے۔ اس دور میں باجوڑ میں، دیر میں، ملاکنڈ میں، نوشیرہ میں، کرک میں، بی آئی خان، ٹانک، کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بلوچستان، جدھر جدھر گئے یہ لاکھوں لوگ میرے ساتھ نکلے، پی ٹی آئی کے پی کی تمام سیاسی قیادت نکلی، ہر جگہ پہ ہم پہ اٹیک ہوئے، ہر جگہ پہ ہم پہ گولیاں برسائی گئی، ہر جگہ پہ ہم پہ پرچے ہوئے، لیکن ان غیور لوگوں کو سلام اٹھے اور ہم نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا، اور نتیجہ 8 فروری کے الیکشن میں پوری قوم نے دیکھا۔ جب الیکشن ہو گئے، 11 اپریل آئی، مجھے کیسز سے نکالا گیا، مجھے فوکل پرسن مہتا خان کا اس سے ہٹایا گیا، میں سیاست میں احتجاج میں سرخیل تھا، اس سے ہٹایا گیا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا گیا۔ ابھی الزام آیا، ابھی کہتے ہیں کہ جی میں نے سعودیوں کے خلاف بیان دیا، اس وقت یہ بیانات بھی میں نے نہیں دیے تھے، اور اس کے بعد جناب کور کمیٹی سے نکالا گیا، اس کے بعد جناب علی ممبرشپ معطل، پھر جی ٹرمینیٹ۔ وہ بھائی کیا ہے؟ قصور کوئی بتا دیں، قصور کوئی نہیں، بس خان کے کان بھر دیں۔ میں نے تو پارٹی کے لیے خدمات کی تھی، پارٹی کا مجھ پہ قرض نہیں تھا، بتاتا ہوں، کسی ایک کا مجھ پہ ردی برابر احسان نہیں ہے۔ میں اگر اٹھا ہوں اور پارٹی کی پوری کمپین چلائی ہے، قسماً کہتا ہوں یہ کمپین نہ چلاتے آپ کو کمبے بھی نہ ملتے، آپ کو کمبے بھی نہ ملتے۔ کمپین چلائی اس دور میں، الزام لگاتے ہیں کہ جی اس کو موقع دیا گیا، مجھے موقع دیا تو وہ لاکھوں لوگ جو میرے ساتھ نکلے یہ ہم سب ملے ہوئے تھے، یہ جو پرچے، یہ جو گولیاں، کچھ نہیں۔ پھر الزام لگایا شکاگو میں آرمی چیف جا رہا تھا تو میں نے ان کو احتجاج سے روکا، یا شک روکا تھا، لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، یہ کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے کنوے کیا شکاگو کی تنظیم کو۔ اب پھر جو ہے شوکاز اپنے تئیں تو تم لوگوں نے مجھے تبنی کر دیا تھا پارٹی سے نکال کے، یہ تو ورکر تھے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے جنہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی پوری پاکستان میں۔ ثوابی کا جلسہ بھول گئے،
जहां पे पूरी क़यादत मौजूद थी। पता है मसला क्या है? मसला ये है, आ जाओ आज आप लोग कहीं पर मेरे साथ निकल जाओ और ये तमाम लोग मेरे साथ निकल जाएं, 1000 लोग आएंगे, 1000 लोग मेरे साथ खड़े होंगे, दूसरों की तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये जेलसी है और ये इसमें मेरा कारनामा नहीं है, ये अल्लाह ने जो है लोगों की दिलों में मोहब्बत डाली है और इस चीज़ ने जो है इनको बावला किया हुआ है। मैंने अब अली अमीन खान के साथ वादा किया है कि मैं पार्टी के किसी ओहदेदार के खिलाफ कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई बयान देगा तो सुन लें दोनों कानों से सुन लें। अगर कोई बयान देगा, मैं कसम उठाता हूं, इज्जत के लिए जिए हैं, इज्जत के लिए मरेंगे, किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए। अगर बयान देगा तो बयान के साथ बयान को सूद समेत वापस करूंगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो। ये एहसान कोई जता दे। 3-4 लोग, अली अमीन खान, बैरिस्टर गौर, अली मोहम्मद खान, ये 3-4 लोग हैं जिन्होंने मेरे लिए कोई अच्छी बात की है। कोई और बता देना। इतने कन्वेंशन, जलसे जुलूस किए, घर गिराए गए, इधर का गिराया गया, उधर का जलाया गया, कि कोई एक धेले की किसी ने कंट्रीब्यूशन की हो। अभी बड़े जो है ताया बाबू बन के आ जाते हैं और हमें, और सोशल मीडिया के कुछ लोग जो बोहतान तराजी करते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, एक दफ़ा बोहतान तराजी और कर लो। मेरा वादा है कि इंशाल्लाह जितना आज तक आप लोगों ने कहा है सूद समेत, बल्कि इतना वापस करूंगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़। अच्छा, इमरान नियाज की जानिब से ये कहा गया है कि आपने, अली अमीन गंडापुर ने मुझे बताया है, जो आपने सब कुछ अभी बताया है, उन्होंने कहा कि मैं हलफ से कहता हूं कि अली अमीन गंडापुर ने मुझे ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने शेर अफजल मरवत को लॉन्च किया है, वरना हमारे पास भी ऐसी दलेरी और बहादुरी है, ऐसी जज्बा हमारे पास भी है। शेर अफजल मरवत को क्यों नहीं रोका जा रहा था? हमें क्यों सब के लिए जान को खतरा था? सबसे इतना इल्तिमास है कि 9 मई के बाद कभी हमारे साथ होते, आप देखते कि कितनी तकालीफ हमने उठाई, कितनी गोलियों का सामना किया, कितने टीयर गैस। आप जाए ना, ये जुनेद अकबर मैंने जो मलकंड से हैं, वो था मेरे साथ जब हम पे ये तकालीफ गुजरती थी। ये हमारी धीर के मैंने मेरे साथ थे, जो स्वात से हमारे मिनिस्टर हैं जंगलात के, वो मेरे साथ थे। जो पर दीर के मैंने हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं, केपी का कौन सा ऐसा ओहदेदार एमपीए मिनिस्टर नहीं है जिसने मेरे साथ मार नहीं खाई है। तो लिहाजा इमरान रियाज साहब, आपका एहतराम किया है, आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो गए, एहतरामन आपको जवाब नहीं देता हूँ। अल्लाह आपको खुश। सर आपने लॉबिंग की थी, आपने अपोजिशन लीडर के लिए उनको कॉल की थी, उन्होंने कहा मेरी एक दफा बात हुई, उसमें उन्होंने कहा है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा सवाल किया। मैंने बना, मैं समझता था कि मुझे मेरी खिदमत की वजह अपोजिशन लीडर बना दिया जाना चाहिए था। मैंने इसके लिए उसको कॉल नहीं की थी कि वो मेरे लिए कोई कैंपेन करे, उसके पास कोई एमएनए थे। लाइट बंद कर दो। मैं उसको ये बताना चाहता था कि ये मेरी ख्वाहिश है और ये हर एमएनए की ख्वाहिश हो सकती है जो अपोजिशन से हो। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो यहाँ पे एक गलती कर गया। उसने मेरे कॉल के जवाब में मेरे लिए विलाग किया था, वो अपना विलाग बताना भूल गया। मुरवत साहब, पारा चिनार के हवाले से जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? पारा चिनार में जो जुल्म और जबर हो रहा है, इसकी मसम्मत करते हैं। जो इन लोगों की नाकामी है उनकी भी मसम्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद पूरी कौम जो है इन बच्चों के, इन मकतूलेन की मुजरिम है कि हम देखते रहे हमारे बच्चे मरते गए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अभी जो सूबाई हुकूमत ने अमन के क़याम के लिए जो एग्रीमेंट कराया है, इस पे दोनों मुतारिफ फरीक़ैन अमल करेंगे। मरवत साहब, अभी आप पीटीआई में ही हैं, अभी आप पीटीआई में ही हैं, लेकिन हमने देखा कि अभी आपने कहा कि डिजिटल दहशतगर्द, तो ये इस्तेलाह वो है जो कि हुकूमत भी इस्तेमाल करती है, जो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं उनके लिए, और आईएसपीआर की तरफ से लोग डिजिटल दहशतगर्द नहीं है। तो सर कौन है, आप नाम लेके बता दें। हर वो शख्स जो झूठ बोलता है, हर वो शख्स जो डॉलर कमाने के चक्कर में गलत बयानी करता है, हर वो शख्स जो लोगों की पगड़ियां उछालता है, ऐसे लोग जो हैं काबिल नफरत हैं, लईन हैं। ऐसे लोग
हद दर्जे के बेगैरत तरीन लोग हैं, ऐसे लोगों को छोड़ देंगे। इमरान खान साहब के साथ 2-3 दिन के अंदर मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ। सर जो आपको मरवत साहब जो आपको शो का नोटिस जारी हुआ है, जो आपको शो का नोटिस जारी हुआ है, उसमें क्या आपसे कहा गया है, किस बारे में था, उसमें क्या पूछा गया है, किस चीज का नोटिस की बात एक जारी हुआ है PTI की जानिब से, शोकाज नोटिस जारी हुआ है पीटीआई की जानिब से। PTI की जानिब से सर। आप रात को अली मीन गंडापुर साहब कह रहे थे कोई ये शोकाज नोटिस नहीं मिला है। अगर ये सुन लें, कोई शोकाज नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अगर शोकाज नोटिस इसी पे जारी होता है कि किसको जवाब क्यों दिया है, तो ये भी शोकाज नोटिस इस पे भी जरा देख लें कि मेरे खिलाफ मेरे पार्टी के लोग क्यों बोलते हैं। अगर जवाब देना जुर्म है तो आइंदा भी कोई जुर्रत कर ले मेरे खिलाफ बोल ले, इसके ऊपर एक और शोकाज जारी कर दे। थैंक यू सर।